चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान आम समूह भाव 2 मिनट नाम जप करवा और नाम समय आरंभ होला। जय गुरु समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करिबा हम समय छकेदा शुद्ध छकई बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करिबे। दादा जय गुरु। जय गुरु आज्ञा जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ अर्थ मान दश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सदाई भक्त बनानी सावधान हो ठकीज तुम ठाकुर तो जागृत नहले केही तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति पाइब रुद्र दिह केबे हटि जावाक हेब नाही निर्भर कर केबे भय पाइब नाही विश्वास कर अंतरर अधिकारी हेब साहस दिय किंतु शंका जगाई न देवाक चेष्टा कर धैर्य धर विपद कटिजिव अहंकार कर नाही जगत रे हीन होई रहिबाकू पड़िब नाही केही तुमको दोषी करने पूर्वर प्रात भाव निज दोष स्वीकार कर मुक्त कलंक हेब जगत स्नेहर पात्र हेब संयत हुओ किंतु निर्भीक हुओ सरल हुओ किंतु बेकूफ हुओ नहीं विनीत हुओ ता बोली दुर्बल हृदय हुओ नहीं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम समय छकेदा शुद्ध छकई बेहरा
परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वानी निर्मल आमा श्रीमती निर्मल प्रभा मिश्र। नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। ऑनलाइन संजोग होइतिया समस्त भाई मान को मोर जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निश्रुत नारी नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। नारीर नीति सतीत्व जे स्वामी जीवन जश वृद्धि को उन्नत पथरे उज्जवल करी संवर्धना सहानुभूति पारिपार्श्विक प्रतिष्ठा सेवा शुश्रूषा साहाय्य और सामर्थ्य अविचलित रखी निजर जीवन जश वृद्धि को अतुट करी व्यष्टि और समष्टि प्रतिष्ठा लाभ करती सतीत्व तांको ठारे सार्थक। जदि नारी जन्म लाभ करियछ सतीत्व को आलिंगन करी सार्थक हुआ जीव और जगत को सार्थक करी तोल। वाणी नंबर 173। जय गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले निर्मल प्रभा श्रीमती निर्मल प्रभा मिश्र परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य अनिल भाई श्रीयुत अनिल कुमार दास। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। समस्त जय गुरु। जय गुरु। परम श्री ठाकुर अंकुर चंद्र श्रीमुख निश्चित स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। आनंद जोठारे एकनिष्ठ उद्भासित स्वस्ति मध्य सेठारे सुंदर। वाणी संख्या 27। जय गुरु समस्त। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सद्य अनिल भाई श्रीयुत अनिल कुमार दास परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टुकु बाबू श्रीयुत गोवर्धन साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य अभिराम भाई श्रीयुत अभिराम प्रधान। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टिकिमा श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य नमिता मा श्रीमती नमिता साहू और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य रश्मिता मा श्रीमती रश्मिता भंजर। बर्तमान अनुरोध कर विशिष्ट कंठशिल्पी सद्य टुकु बाबू श्रीयुत गोवर्धन साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। मौसा जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु। तोमार गाही जय गो दया तोमार गाही गो जय तोमार गाही जय गो दया तोमार गाही गो जय केले गो तुमी मोदेर माझे केले गो तुमी मोदेर माझे करिते जे निर्भय तोमार गाही जय गो दया तोमार गाही गो जय प्रीतिवे फूल मोहबीह प्रीतिवे फूल मोहबीह जीवन मोदेर करिछे बिफल प्रीतिवे फूल मोहबीह जीवन मोदेर করিছে বিফল তোমার পরশে শুরু হলো আজ তোমার পরশে
দুর্হলো আজি জীবনের পরাজয়, তোমার দাহি জয় গো দয়া, তোমার গাহি গো জয়। যবে তুমি দাঁড়ালে সমুখে, যবে তুমি দাঁড়ালে সমুখে, মোদের জীবন ভরিল কি সুখে। যবে তুমি দাঁড়ালে সমুখে, মোদের জীবন ভরিল কি সুখে। নিজ ধোয়া বেশে জড়ালে বহিয়া, নিজ ধোয়া বেশে জড়ালে বহিয়া, দয়াল সুধাময়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়। লালন পালন পুরাণ পোষণে, নব প্রাণ লোভী প্রেমের শাসনে। ধারণ পালন পুরাণ পোষণে, নব প্রাণ লোভী প্রেমের শাসন। ধন্য মোরা সব আশ্রয়, অগতিয় প্রিয়। ধন্য মোরা সব আশ্রয়, অগতিয় প্রেমময়। তোমার গাহি জয় গো দয়া, তোমার গাহি গো জয়। এলে গো তুমি মোদের মাঝে, এলে গো তুমি মোদের মাঝে, করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয়। তোমার গাহি জয় গো দয়া, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি গো জয়। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଠୁ କହୁ ସହିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ତାଙ୍କର ବିରିଚର୍ୟା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଭିରାମ ଭାଇ ସହିତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମ ନାମେ କି ରସ ଭରିଛ ହେ, ତୁମ ନାମେ ସେହି ରସେ ରସି ଗୋପନରେ ବସି, ସେହି ରସେ ରସି ଗୋପନରେ ବସି, ବିଶ୍ୱ ଜড়াইছ হে, তুম নামে কি রস ভরিছ হে, তুম নামে কি রস ভরিছ হে,
तुम नामे जेबे जेबे हुए धर्मर ग्लानि अज्ञानी मानव हुए अभिमानी जेबे जेबे हुए धर्मर ग्लानि अज्ञानी मानव हुए अभिमानी नर देह धारी नर देह धारी जुगे जुगे आस नर देह धारी जुगे जुगे आस नामे भुलाइछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे अंध नुहई से नाही जार आखि अंध तब रूप न पारई देखी अंध नुहई से नाही जार आखि अंध तब रूप न पारई देखी ज्योतिर्मान तुमे सबुरी पराणे ज्योतिर्मान तुमे सबुरी पराणे ज्योति रूपे अछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे तुम लीला खेला गोचर काहाकू तुमे आसी निजे बुझाओ तुमको तुम लीला खेला गोचर काहाकू तुमे आसी निजे बुझाओ तुमको दयामय तुम जयर पताका दयामय तुम दयामय तुम जयर पताका तुमे उड़ाइछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे ସେହି ରସେ ରସି ଗୋପନ ରେ ବସି ସେହି ରସେ ରସି ଗୋପନ ରେ ବସି ବିଶ୍ୱ ଜଡ଼ାଇଛ ହେ ତୁମ ନାମେ କି ରସ ଭରିଛ ହେ ତୁମ ନାମେ कि रस भरिछ हे तुम नामे कि रस भरिछ हे तुम नामे जय गुरु दादा समस्त मोर जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव में विष्ट कंठशिल्पी आम सहित अभिराम भाई श्री अभिराम प्रधान खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या टिकी मार श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन जय गुरु दादा जय गुरु महाराज समस्त की जय गुरु दादा मान कुमार जय गुरु भवरे से बंधा भकतिर छंदा भवरे से बंधा
ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ତାଙ୍କରି ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ତାଙ୍କରି ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଭାବ ଲୋଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ ସେ ଭାବ ଲୋଡ଼ା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ଅନ୍ତରର ଭାଷା ବୁଝି ସେ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ତର ଜାମି କରିବାକୁ ହେବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତରର ଭାଷା ବୁଝି ସେ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ତର ଜାମି କରିବାକୁ ହେବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମମୟ ସିଏ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୀବନ ପ୍ରେମୀ ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବକୁ ଦୂର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ପ୍ରେମମୟ ସିଏ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୀବନ ପ୍ରେମୀ ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବକୁ ଦୂର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବ କିଏ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ବୁଝିବାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଲୋଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଲୋଡ଼ା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ সকল শক্তির আধার সিଏ যে নাম নামী সহজ মଣିଷ নର রূপে পুଣି সহজ ধর্মী সকল শক্তির আধার সিଏ যে নাম নামী সহজ মଣିଷ নର রূপে পুଣି সহজ ধর্মী অনন্ত অসীম পুরুষ উত্তম সে পরাক্রমী দয়াময় পুনি দয়ার সাগর মঙ্গল কামী অনন্ত অসীম পুরুষ উত্তম সে পরাক্রমী দয়াময় পুনি দয়ার সাগর মঙ্গল কামী ତାଙ୍କରି ଦୟାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ତାଙ୍କରି ଦୟାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଭକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ ସେ ଭକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ସିଏ ପରାଭାବ ବିନଦିଆ ତାଙ୍କରି ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ତାଙ୍କରି ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ରେ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଭାବ ଲୋଡ଼ା
बुझिबाकु से भाव लोड़ा बुझिबाकु से प्रेम लोड़ा बुझिबाकु से प्रेम लोड़ा बुझिबाकु से भक्ति लोड़ा बुझिबाकु से भक्ति लोड़ा। दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र श्रीलता कंठरे आम अभिष्ट कंशिल्पी आम सद्या टीकिमा श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले। परिवार समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा जय। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम इष्ट कंशिल्पी आम सद्या नमिता माँ श्रीमती नमिता साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। ऑनलाइन जुड़े तो समस्त दादा मान को जय गुरु। जा रे मन जा तू सतसंग को जा रे मन जा तू सतसंग को जा रे मन जा तू सतसंग को जा सतसंग रे सदा गुरु को थरे तू देखिया जा रे मन जा तू सतसंग को जा रे मन जा तू सतसंग को जा हरि नाम एका संसारे सार भाई बंधु के ही नुहे कहार हरि नाम एका संसारे सार भाई बंधु के ही नुहे कहार मनरे पंच मन को करी दे मन पंच मन को करी दे मन त्रिपुर नाम सा जा रे मन जा तो सतसंग को जा रे मन जा तो सतसंग को जा अढ़े दिन को बढ़े किया जीवन नाही संगे ये मिछ माया अढ़े दिन को बढ़े किया जीवन नाही संगे ये मिछ माया मनरे भंगान बरु भवन रे भंगान बरु भवन रे श्री श्री थरबा जा रे मन जा तू सतसंग को जा रे मन जा तू सतसंग को जा आसीब बतास उड़ी बसनी आसीब बतास उड़ी बसनी तेबे थिबो तोही नाम कुहई आसीब बतास उड़ी बसनी तेबे थिबो तोही नाम कुहई मनरे यही बेलोरी नाम भजिबे यही बेलोरी नाम भजिबे यही हेबे तो सा जा रे मन जा तू सतसंग को जा रे मन जा तू सतसंग को जा सदा गुरु पादे रहिले ही तो बाहाबता सरू डर नहीं तो सदा गुरु पादे रहिले ही तो
ବାତାସରୁ ଡର ନାହିଁ ତ ମନରେ ଓ ତ୍ରିପୁର ନାମ ହୃଦୟରେ ତୋତେ ତ୍ରିପୁର ନାମ ହୃଦୟରେ ତୋତେ ଜପମାଳି କରୁଥା ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ସତସଙ୍ଗରେ ସଦଗୁରୁଙ୍କୁ ଥରେ ତୁ ଦେଖିଆ ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ହରି ନାମ ଏକା ସଂସାରେ ସାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ହରି ନାମ ଏକା ସଂସାରେ ସାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ମନରେ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ କରିଦେ ମନ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ କରିଦେ ମନ ତ୍ରିପୁର ନାମ ସା ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ଯାରେ ମନ ଯା ତୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ খুব সুন্দর সুমধুর কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ନମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ପ୍ରେମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ହେ ନାମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ପ୍ରେମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ହେ ନାମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ତୁମ ସତ ନାମ ପ୍ରେମ ଆଣି ଦେ ଜନ୍ମ ତୁମ ସତ ନାମ ପ୍ରେମ ଆଣି ଦେଲା ନବ ଜନ୍ମ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଦେଇ ଗଲା ହେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଦେଇ ଗଲା ପ୍ରେମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ହେ ନାମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ପ୍ରେମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ହେ ନାମର ପରଶ ଦେଇ ଗଲା ଘୋର ତିମିରେ ସଚର ଦେଲ ସନ୍ଧାନ ଅମିୟ ପରଶ ଦେଇ କରିଲା ଧନ ଘୋର ତିମିରେ ସଚର ଦେଲ ସନ୍ଧାନ ଅମିୟ ପରଶ ଦେଇ କରିଲା ଧନ ହେ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ତୁମେ ତ ପରମ ପ୍ରିୟ ହେ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ତୁମେ ତ ପରମ ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ କାଢ଼ି ନେଲା ହେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ କାଢ଼ି ନେଲା ପ୍ରେମର ପରଶ ଦେଇ
ଶୁଭୁନି କିଛି ଆଲୋ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। मंत्र दीवाने भरी जरा मृत्यु भय दूरा काला है जरा मृत्यु भय दूरा काला प्रेमर परस देई गला है नामर परस देई गला प्रेमर परस देई गला नामर परस देई गला माया मोहे पाए प्रभु तुमको धरी तुम प्रतीक्षारे दिन जाऊ मोहरी माया मोहे ठाए प्रभु तुमको धरी तुम प्रतीक्षारे दिन जाऊ मोहरी नित्य तुम दर्शन करुथाऊ नयन नित्य तुम दर्शन करुथाऊ नयन चिर सुख शांति भरी देला है चिर सुख शांति भरी देला प्रेमर परस देई गला है नामर परस देई गला तुम सत नाम प्रेम आनी देला नव जन्म तुम सत नाम प्रेम आनी देला नव जन्म बंसीबार सादा देई गला है बंसीबार सादा देई गला प्रेमर परस देई गला है नामर परस देई गला। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र श्लोक कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता पुंज खूब सुंदर ये भजन आमर सद्य कानु भाई विष्ट कंठशिल्पी कानुचरण दासंकर चित ये भजन खूब सुंदर परिवेशन कले रश्मिता माँ परिवार समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर शुद्ध दुशासन भाई श्रीयुक्त दुशासन साहू और सहयोगी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। नामर नल जाल रे प्राणर प्रदीप चाल नामर नल जाल रे प्राणर प्रदीप चाल नामर नल जाल रे प्राणर प्रदीप चाल ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे 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 आनंद अमृत ढाल रे आनंद अमृत ढाल ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे अमृत ढाल रे অখণ্ড শিখা গপ কৰি কলুষৰ কুমাৰৰ অখণ্ড শিখা গপ কৰি
ভরি যাও শান্তি স্বস্তি ভক্ত হেউ অমরাবতী ভরি যাও শান্তি স্বস্তি ভক্ত হেউ অমরাবতী অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম সেবারে পুরাণ ঢাল রে সেবারে পুরাণ ঢাল অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম সেবারে পুরাণ ঢাল রে সেবারে পুরাণ ঢাল আমল জাড়ো রে আনন্দ প্রদীপ জাড়ো অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন পুরুষ উত্তম বারে পুরাণ ঢাল রে বারে পুরাণ ঢাল অতীত পাবন পুরুষ উত্তম অতীত পাবন হরিরে নাম একাসার জন জন সাবু অসার হরিরে নাম একাসার জন জন সাবু অসার হরিরে নাম একাসার জন জন সাবু অসার হরিরে নাম একাসার নাম প্রেমে মজিলে মন রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন মহাচেতন অভয় পয়র তীর ভরে ধর অভয় পয়র তীর ভরে ধর অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র তীর ভরে ধর অভয় পয়র তীর ভরে ধর অভয় পয়র তীর ভরে ধর তুলসী জীব মহাকাল রে তুলসী জীব মহাকাল অভয় পয়র তীর ভরে ধর অভয় পয়র তীর ভরে ধর তুলসী জীব মহাকাল রে তুলসী জীব মহাকাল রে অভয় পয়নের ভরে অভয় পয়নের ভরে অভয় পয়নের ভরে অভয় অভয় পয়নের ভরে অভয় মহাকাল রে আসিসন্তি জীবন নাথ
সেই সত্য আলোক পথ আসিছন্তি জীবননাথ সেই সত্য আলোক পথ আসিছন্তি জীবননাথ সেই সত্য আলোক পথ আসিছন্তি জীবননাথ সর্বদিকে দিয়রে কহি তারিনু গতি নাহি সর্বদিকে দিয়রে কহি তারিনু গতি নাহি সর্বদিকে দিয়রে কহি তারিনু গতি নাহি অনু মন অনু দিয় তাকে অনু মন অনু দিয় উদয় মন্দিরে করি নিয় অনু মন অনু দিয় উদয় মন্দিরে মন ধন দিয় পূজায় মন্দিরে ভরি নিয় মন ধন দিয় পূজায় মন্দিরে ভরি নিয় ধন দিয় হৃদয় মন্দিরে করি নিয় কৃপালো দিয় হৃদয় মন্দিরে আনন্দে হরি হরি বল আনন্দে হরি হরি বল জয় জয় হনুর রে জয় জয় হনুর রে আনন্দের হরি হরি বল আনন্দের হরি হরি বল আনন্দের হরি হরি বল জয়গুরু ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ଜୟଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦା ଦୁଶାସନ ଭାଇ ଦୁଶାସନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମର ସଦା ଭାସ୍କର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସୁଧ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ଦୁଶାସନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାସ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ 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 ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟ ବାବୁ ମୋର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେହି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର
सर्वविध मंगल ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦୁର୍ଯୋଗ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସବ୍ରତ ରୀତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା डॉक्टर नगेन्द्रनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्रा डॉक्टर पंचाम मिश्रा डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर अभिनव महोत्र इंजीनियर रेखचंद साहू इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर उज्जवल कुमार बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद ज्योतिन्द्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मनिता साहू नरोत्तम प्रधान निमाई चरण दास बालेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेखा प्रोफेसर रुद्ररंजन त्रिपाठी एभली अनेक पूज्य रीति मान जोग देते परवर्ती अवस्था आदि किए जोग देते तो मुझे देखी न थी पारे आम पाखे आज ये ठाकुर मथा तोड़ धरवे आम समस्त जानते अनेक थर ठाकुर मथा शुणी आसुँच विज्ञ व्यक्तित्व जन सुभक्ता विशेष भाव में आमर निमापड़ा सत्संग विहार दाय दायित्व से संपादन करती आम सामान्य पुलिंदा ठाकुर सब्रत रीति जो मैंने आज कीर्तन करते आमर भास्कर भाई भाई से अंचल निमापड़ा निकटस्थ गोप मैंने कीर्तन परिवेशन करते आमर सामान्य पुलिंदा आज आम अनुरोध रक्षा करी आज आम सहित अच्छा ठाकुर कथा तोड़ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे श्रीत पुलिन कुमार नायक ठाकुर सप्रति आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य समस्त चरण कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक सदस्य चरण तले कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। प्रतिदिन भली धारावाहिक चांदोल सत्संग विहार अनुकूल ऑनलाइन सत्संग उपस्थित सम्मान्य आजिकार सत्संग परिचालक महोदय सप्रति ऋतिक उपस्थित गण्यमान्य प्राज्ञ प्रबुद्ध ऋतिक देवता मंडली सम्मान्य करिवृंद गुरु भातृमंडली स्नेहशिला मातृमंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीति पुनराज जय गुरु प्रणाम निवेदन करुछि। आपण मानका भली साधु सज्जन सहित युक्त होई सेई परम पितांकर गुणगान श्रवण मल्ल जो सौभाग्य मते चांदोल सत्संग विहार कर्मकर्ता वृंद सर्वोपरि आमर सम्मान्य देवेन्द्रनाथ दलैदा स्वप्रति ऋतिक मते सौभाग्य प्रदान करछन्ति तेणु तांका पाखरे मोर योग्यता ज्ञापन करुछि। अनंत तत्व पुरुषोत्तमस्य देव न जानती कुत मनुष्य ये पुरुषोत्तम ये पुरुषोत्तम अनंत तत्व पुरुषोत्तम देव न जानती देव देवता माने जानी पारती ना से कहले कुत मनुष्य ये मनीष तो कौ छाड़ तेज तथापि ये मनीष ही आइडेंटिफाई करिछि मनीष ही गुणगान करिछि सब दयारे ईश्वर दयारे मनीष ही एस्टाब्लिश करिछि सबु किछि मनीष माध्यम देखिए मनीष ही सबकि कर ठाकुर को पचारे कहले ठाकुर आपण को सद्गुरु कहले कम हम ठाकुर कहले कौन पाई ना सद्गुरु तो कबीर सद्गुरु तो नानक सद्गुरु तो रामानुज एमान तो सद्गुरु किंतु आम देखु से आपणकर पूजा पाठ करती ठाकुर कहते पंचानंदा ए कथा बोला ठीक नहीं एमती कथा आप कहतु ना पुणी पचारुंट कहले ठाकुर आपण को भगवान कहले ही कम हम ना कौन भगवान कहले कम हम ना भगवान तो शिव भगवान विश्वामित्र भगवान वशिष्ठ आउ षड़ ऐश्वर्यशाली अधिकारी से तो आपंकर पंचमुखर आपंकर गुणगान करुँच आपण भगवान ठार ऊर्धरे ठाकुर से कथा कहते पंचानंदा
ଆପଣ ଏ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଏ କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏ କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଏଭଳି ବହୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚନନ୍ଦା ଏ କଥା ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଆଜି ଜଗତ ହାରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷର ଯୋଉ ଚରମ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ଅସଲ କଥା ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ଦେଖ, ଦେବତା ଦେଖ, ହେଉନା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୂତି, କି ହେଲା ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ତୁମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇଠି ଠାକୁର ହାତ ମାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖ, ଦେବତା ଦେଖ, ହେଉନା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୂତି, କି ହେଲା ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ତୁମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଚରିତ୍ରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ, ଏଇ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସଙ୍ଗଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି। ଏଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ମଣିଷ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସତ ମୁଖରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ତାର ବହୁ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛଉ। ଏଇ ନିନ୍ଦାର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ। ଏଇ ନିନ୍ଦାକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ତାରିଫ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଭଳି ମଣିଷ ଆଜି ସଂସାରରେ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜି ମଣିଷର ନିନ୍ଦା ଆଜି ବ୍ୟାପୃତ, ଏଇ ନିନ୍ଦାକାରୀ ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ନିନ୍ଦାକାରୀ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟାକ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦି ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ କଥା ମାନିପାରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ କଥା ପରିପାଳନ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ସତଲୋକିଆ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମୋ କ୍ରୋଧୀ ମୋ ମାନ ମୁଁ ନିରଳସ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ, ଏଇ କହୁ କହୁ କାଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାର ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ, ତାର ସେ କୋଉ ମଣିଷରୁ ସୁମଣିଷକୁ ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଟାକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯଦି ମଣିଷ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବହୁ ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରାଯାଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ? ଏଇ ଯେ ବଡ କିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣିଛେ ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ, ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଚାରି ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଉନି। ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ସହିତ ମାଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଳେଇଥିଲେ। ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ। ସେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ, କହିଲେ କଣ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ, ସେ ପାଉଁଶ ବୋଳୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି, ତମୁକ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଗୋଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ।
ତେଣୁ ସିଏ ତ୍ରାହିମାଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତ୍ରାହିମାଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଦ୍ରା ଶୟନରେ ଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପଦଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମା ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ହବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଉଠିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁରୁ ସେ, ଏବଂ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପଦାଘାତ ପରେ ସେ ନିଜେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୟ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଛି, କ୍ଷମା ମାଗି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବହୁ ଭାବରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଆସେ, ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତିରୀତି ସିଏ, ଆଉ ଯତୀନ ଦାସ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଘର। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଖିଆପିଆ କଲା ପରେ ସେ ଶୋଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏନି, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ରାମ କେବେ ନିଏନି, ମୁଁ ପାଠଶାଠ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅମୀୟ ବାଣୀ ବହି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅଶ୍ଵିନୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ରଚିତ। ସେଇ ଅମୀୟ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମା ନଳିନୀ ଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦୀକ୍ଷାରେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ସବିନୟ ତୁ ଏଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧି। ସେ ତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା ସିଏ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ବାପା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଦେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କହିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ସେ ଗଲେ, ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଏଠି କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ମୋର ନିଦ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁଛି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ, ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଫରେନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ରୋଗ, ଯେ ମୋର ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗ, କୌଣସି ସମୟରେ ମୋ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି କାହିଁକି ଶୋଇବି, ବସିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। ଠାକୁର ଅନୁନୟ ଭାବରେ କହିଲେ ନା 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 ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିକି, ଆଉ ସେ ଯାଇ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ମନକୁ ଉଠିବେ। 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ, ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀକ୍ଷା ସେଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୀରଭୂମ ଏବଂ ଯୋଉ ଗିଧିନୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, 100 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଜମି ସେଠି ରହିଛି, ଚାଷବାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ହଉଛି।
ସୁଦର୍ଶନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଯୋଉ ଜାଗା ସେ ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ସେ ସବୁ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୀରଭୂମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଳ କୂପ, ଯୋଉ ମାଟି ଖୋଳା କୂପ, କୂଅ ବସାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ତାର ଅନ୍ତରର କଥା, ଅନ୍ତରର ଭିତରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ତାର ରହିଛି ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଯଦି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର କଥା ଆମ ବଂଶ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ହିଁ ପାରନ୍ତି। ସେଇ ଠାକୁର ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ଦେବଘରେ ବସି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଋତିକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, ଆମର ଦେବପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବୋଲିକି ବାଲାଜୀ, ଆଉ ସେ ଓକିଲ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସିଏ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଦୁମକା ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅଗଷ୍ଟ 22, 1952 ମସିହାରେ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ନା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ। କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 20 ଦିନ ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ପାରିବେ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ପୂଜ୍ୟପାଳ ଦାଦା ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର, ଦୁମକା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହବ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କଣ ହବ, ସେଠି ପୂଜ୍ୟପାଳ ଦାଦା ହିସାବ ପତ୍ର କଲେ, କରିକି ଶ୍ରୀ ବଳଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡାଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କାଠ ଆଉ 60,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଶୁଣିଲେ, ସେ ରୀତିଙ୍କୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ବାଲାଜୀ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା କଣ ହିସାବ ପତ୍ର, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ତୁମେ ସେ ଆପଣ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରୁ ଯାଇ ବାବୁ ପାଖରେ, ମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଘରେ ପଳେଇଯିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖିଆପିଆ କିଛି କରିବେନି। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଖିଆପିଆ ଆପଣ କରିବେନି, ନା କିଛି ବି ଖାଇବେନି। ହଁ, ଖାଇପାରନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଦେଲା, ଚା ଟିକେ ଦେଲା, ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ଦେଲା, ସେମିତି ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖାଉ, ଆସନ ପାରି ଅମୁକ କରି ତମୁକ କରି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ଖାଇବେନି। ଏଇ ଯୋଉ 20 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଶୋଇବେନି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯିବେନି, ଶୋଇବେନି। ଆପଣ ତ ଯିବେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ଦିନ ଯାକ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଆଉ ଫେରିକି ଆସିକି କିଏ କେତେ ଦେଲା, କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, କଣ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ 12ଟା ବାଜିଯିବ। ଆଉ 12ଟା ବାଜିଗଲେ ଆପଣ ବସିକିରି ନାମ କରିବେ, ଠାକୁର ନାମ କରିବେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4ଟା ପରେ ତ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଶୁଆଶୁଇ କରିବେନି। ଯଦି ଏଇ ନାମ କରୁ କରୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଦୟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଛଣା ପାରି ଯେମିତି ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ସେମିତି ଆପଣ ଶୋଇବେନି। ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ବଳଦା କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁମକା ଥାନାର ସେ ଜଣେ ରୀତିକ ପାଣ୍ଡେଦା ବୋଲିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଓଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ବଳଦା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଆଉ ସେ ତ ଦେବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ରତ୍ନାକର ଭାଇଙ୍କ ମା, ସିଏ ତ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ଦାନ ଫାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଭଲ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଫ୍ୟାମିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଦେଖିବା ବଳଦାଙ୍କର କଥାଟା ଆଜି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବା। ସେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କଲିଂ ବେଲ ମାରିଲେ, ସେ ଦୁମକା ପାଖର ଲୋକ ସେ ମା। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, କାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ତ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଆଶା ଯିବା କିଛି କରୁନ। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଉ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି।
ଆପଣ ସେଟା ପରିପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସେଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ନା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ନା 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡାଲି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି କରିକି ଆପଣ ଆଜି ଦୁମକା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା, ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ପଠେଇବେ ତାର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ସେ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତ ସେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେଟା ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସେ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ମା ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସତବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କହି କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଉ ଥାନାକୁ ଆଜି ଯିବିନି, ଆଜି ଜଗି ରହିବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ। ସେ ରହିଲେ। ଠିକ 12ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରଲିରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯଦି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆସିକି ସବୁଦିନର ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ବାବୁ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ସବୁଦିନ କହିବ କଣ କଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କହନ୍ତି, ଆଜି ଏଇଆ ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ପୂଜା ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ କଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଆପଣ କଣ ଆମକୁ ଭିକା ମାଗିବେନି? ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ ଆଉ ଦୁମକା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମ ପରିବାର କାହାକୁ ମାଗିବେନି? ତେଣୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ରୀତିକ ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆଶୁତୋଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ତାଙ୍କ ରୀତିକ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବି, ମୋଠୁ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇଲାରୁ ତାଙ୍କ 60,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଡାଲି ଚାଉଳ କାଠ ସବୁ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରେତଧାରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବଂଶଧର ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତାଟା, ଏଇଟା ଅଲୌକିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଲୌକିକ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଅନୁଭୂତି, ଏମିତି କଥା ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛେ। ମୁର୍ସିଦାବାଦ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘର, ସେଠି ରୀତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଘର। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତା ପାଖରେ। ଦଳେ ସେଠି 2ଟା ଗାଡ଼ି କରିକି ଦଳେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବି ଥାନ୍ତି, ଦଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଉତ୍ସବରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କହିକି ନିବେଦନ କରିକି ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ 2ଟା ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶ ହବନି। ବହୁଲାଣୀ ମା ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଅବିନ୍ଦା ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ, ଆଉ ବାବା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆମର ଆଜି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ହାତ ଦେଇକି କହିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେନି, ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଯିବେ। ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ପିଲା, 18 19 20 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ପଇସା ଦେଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ଯିବି କଣ କରିବି କହିଲାରୁ ସିଏ ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଳେଇଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କରେଇ ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକିରି ସେ ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ଯେମିତି କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ପୁରା ଏକଦମ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ। କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଯୁବକ ପିଲା, ତୁମେ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ, ଅମୁକ କରୁଛ ତମୁକ କରୁଛ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବି, ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛ ବୋଲିକି। ଏଇସବୁ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଦଳେ ଆସିକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେଠି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଲେ, କହିଲେ କଣ ଅବିନ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା କି ତୁମେ ଗଲାବେଳେ? କହିଲେ ହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? କହିଲେ ସେ ପିଲାକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଯେ? ସେ ତ ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଯେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରମ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି
ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ, ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦାକାରୀ ବା ନିନ୍ଦୁକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଏଇ ଡିପି ୱାସ୍। ଏଇ ଡିପି ୱାସ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନବ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏଇ ମଦ୍ୟପ, ଲାଞ୍ଚୁଆ, ମିଚୁଆ ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ କମି କମି ଆସିବ, ଏଇ ସତ୍ ମଣିଷ ଯାହାକୁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିକି ଭାବିଥିଲେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ତ, ଆଉ ସେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ଏଠି ଜପ ତପ ଗେରୁଆ ଆଲୁଆ ସବୁ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଶିଛି ତା ଭିତରକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେଠି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଇଟା କାମ ହଉଛି, ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି କର୍ମରେ ମଣିଷ, କର୍ମରେ ହିଁ ମଣିଷ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଥିଲୁ ମୂଳରୁ ସେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ସେଠି କର୍ମରତ ମଣିଷ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଯୋଉ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ତାର ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମଣିଷ, ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ବା ଦାନବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଦାନବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ କମା ଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ସଂଖ୍ୟାଟା ବା ଏଇ ଦେବୋପମ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଦେବୋପମ ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଇ ଡିପି ୱାସର। କାହିଁକି ଏଇଟା ଯଦି ଏଟା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଏଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବିଧିବିଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ପୂଜ୍ୟପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଡିପି ୱାର୍ସ କଥା, ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଆପଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ? ସେ ତ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ତ ହଉନି। ସେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଠାକୁର ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଆଜିକା ଭଳି ସୁବିଧା ନଥିଲା ରୀତି ମାନେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ କାହିଁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଇଯା କହି ଚାଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସି ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କଥା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି, ଆସି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କଥା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସଦାଚାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିବି। ଏକଥା ଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦା କହିଲେ, ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମତେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତିନି ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିছে। ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଞ୍ଜର୍ସ ଟୁ ଦି ଫୋର୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଞ୍ଜର୍ସ ଟୁ ଦି ଫୋର୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। They will pick up my old man and they will insert them in a new holy name. এই যে পবিত্র সতনাম সে নেইকি আসଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ଦୂତ ମାନେ, ମୋର ଏଇ ଯାର ଅଦ୍ଭୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ, ଏଇ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବତ୍ର ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଞ୍ଜର୍ସ ଟୁ ଦି ଫୋର୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। এই ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। and they will pick up my old man। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ, ତାକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ପରାୟଣ କରିବେ। and they will pick up my old man and they will insert them in a new holy name। এই যে ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର, ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର, এই ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଠାକୁର କହିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା। ଦେଶର କୌଣସି କୋଣରେ ଯେଭଳି ଜଣେ ବି ମଣିଷ ଅଦୀକ୍ଷିତ ନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ସଂଗତ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରପରଲି ଲିଡ୍ ହେବେ, ଆଉ ଏ ଦେଶରେ ଆସିବ ଶାନ୍ତି, ସଂହତି, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇକି
ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ଦେଶରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ହାଣାହାଣି ମାରାମାରି କାଟାକାଟି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପ୍ରତି ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଯୋଉ ବିଭେଦ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୂରୀଭୂତ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଦାନବକୁ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯୋଉ କୌଶଳ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଟିପୁ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ନରମି ଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଠାକୁର ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେ ଯଦି ବି ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ ହିଁ ଧରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛେ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରତିନିୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବା ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, এই আচার্যଙ୍କର কথাକୁ ପ୍ରତି ପଦ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବୋଲଲେକିରେ হয় ବୋଲାର ମତ କରିଛନ୍ତି ତବେ ହେବେ ଜୟ। এটা ଆଉ କୁହାକୁ ଏଟା ସମୟ ନାହିଁ। ବୋଲଲେକିରେ হয়, ବୋଲା ବୋଲି ଭିତର ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲଲେକିରେ হয় ବୋଲାର ମତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ হবে ଜୟ। এই ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଭଳି ହବ ସେଭଳି ହବ, ତାକୁ କହିଲେ ନା ସେଟାକ କରିବା ଭିତର ଦେଇକି ହେଇପାରିବ। ବୋଲଲେକିରେ হয় ବୋଲାର ମତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୟଯାତ୍ରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ এই ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର, ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସ୍ୱରୂପରେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୀତଳ ତଳେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପରପିତା ଶୀତଳ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ରା ପ୍ରୀତି ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଉ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିବା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଛାର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତଗୁରୁ କହିଲେ କମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ କମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ଏଇସବୁ କଥା କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଭୃଗୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମହାଦେବ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇକି ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏବଂ ସେଇ କଥା ଯେ ସିଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯତୀନ ଦାସ, ଯେ ଯତୀନ ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯତୀନ ଦାସ ପ୍ରତିନିଧିକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ଥିଲା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ନିରାକରଣ ହେଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଦୁମ୍ପାରେ ଠାକୁର ଯେ 1952 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଦୁମ୍କା ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଦୁମ୍କା ଉଦ୍বোଧନ ମନ୍ଦିର ହେବ, ଆଉ ତାର କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ଦା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ମାଗିବ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଲେ, ଶୋଇବନି, ଖାଇବନି, ଇଏ କରିବନି, କେତେ କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା ପ୍ରଥମ ଲୋକ ପାଖକୁ ସେ ପାଣ୍ଡେଦାଙ୍କ କଥାରେ ଗଲେ ଯେ ରତ୍ନାକର ଦା ଯିଏ ତାଙ୍କର, ସେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କିଛି ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସଧର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଗୁରୁ ବଂଶଧର
ରେତସ୍ୱରେ ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ସେ তিনি বেরিয়েছেন তার কার্যে। পরম পূজ্য আচার্য দেব যেତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100 ଦିନ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଥିଲେ ଯେ তিনি বেরিয়েছেন ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଠାକୁର ନିଜେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ। একথা ଯେଉଁ ଦାଦା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ତାର କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଅବିନ୍ଦା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେନି। ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନିନ୍ଦୁକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ହ୍ରାସ ହେବ, ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ବେଶୀ, ନିନ୍ଦୁକ କିଭଳି ହ୍ରାସ ହେବ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା କିଭଳି କମିବ, ସତ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହି ଧରିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୁଲିନ୍ଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦୟ ଜବାବୁ ନିଜ କୁମାର ବେହେରା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଭାସ୍କର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଅଥର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଭାସ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, 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 ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଦରଦବରା ଡାକରେ, ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଦରଦବରା ଡାକରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ, ବିଶ୍ୱେ ଅଭିନବ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବିଲୋପନ୍ତି ସୁର ନର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱେ ଅଭିନବ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବିଲୋପନ୍ତି ସୁର ବନ୍ଦିତ ହେବରେ ବାବା ଦର୍ଶ ତାର, ଧ୍ୱନିତ ହେବରେ କଥାର ରେଜ, ବନ୍ଦିତ ହେବରେ ବାବା ଦର୍ଶ ତାର, ଧ୍ୱନିତ ହେବରେ କଥାର ରେଜ, ବନ୍ଦିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ, বন্দিত এবং মহাসঙ্গীত, বন্দিত এবং মহাসঙ্গীত, ঈশ্বর মহাতীর্থরে, বন্দিত এবং মহাসঙ্গীত, বন্দিত এবং মহাসঙ্গীত, ঈশ্বর মহাতীর্থরে, দুয়ার খোলে দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে, দুয়ার খোলে দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে, দুয়ার খোলে
দেখরে আর্ত দুঃখী এটি পাইবে সান্ত্বনা অশান্ত প্রাণরে শান্তির মুক্ত আর্ত দুঃখী এটি পাইবে সান্ত্বনা অশান্ত প্রাণরে শান্তির মুক্ত ভগত সাধক জীবন লভিব সম্মুখান ভাবে ঐশী চেতন ভগত সাধক জীবন লভিব সম্মুখান ভাবে ঐশী চেতন ধনী মানি গৌরী সাধু সন্ত 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 সাধকর সমাবেশরে ধনী মানি গৌরী সাধু সন্ত ধনী মানি গৌরী সাধু সন্ত সাধকর সমাবেশরে তোমার করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার করে দেখরে জীবন্ত জাগ্রত লক্ষ্মী নারায়ণ প্রাণ ভরি জীব কররে দর্শন জীবন্ত জাগ্রত লক্ষ্মী নারায়ণ প্রাণ ভরি জীব কররে দর্শন নিত্য বৈকুণ্ঠ নববৃন্দাবন ভক্ত ভগবান অপূর্ব বেড়ন নিত্য বৈকুণ্ঠ নববৃন্দাবন ভক্ত ভগবান অপূর্ব বেড়ন সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী পুরুষোত্তমঙ্ক মুক্তি মহোদয় 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 সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী তার করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার যুগর চেতনি ঘর যুগর চেতনি ঘর রণ বরাণ করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার করে দেখরে তার ভুবন ভুলার উপরে তোমার দাদা জয়গুরু জয়গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री ठाकुर गुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर गुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर गुलचंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री जी वर्धा की परम पूज्यपाद श्री जी वर्धा की परम पूज्यपाद श्री जी वर्धा की परम पूज्यपाद श्री जी आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री जी आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री जी आचार्य देव की तत्संग की
तत्संगम वंदे पुरुषो वंदे आर्यवक्त्रे वंदे मातृवर्गान् वंदे हंसिदैवतम् वंदे पुरुषो वंदे पुरुषो परम प्रेममय श्री ठाकुर गुरुचंद्र जी की दादा जय गुरु समस्त भाई जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु कुमुदिनी माँ जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु हमें पुणी कर्नाटक आसिलु जय गुरु